صحنه 20 کادر 1 دوبل 1 آواز 1. дуруд мегӯем ба кулли ҳаводорони санъати воло. Агар шумо дӯстдори санъати касбӣ ва синамои тоҷик ҳастед, пас барномаи Нурафкан барои шумост. бале дӯстони азиз, барномаи Нурафкан саршор аз ҳунару эҷод аст ва ин навбат меҳмони барномаи Нурафкан аст корманди шоистаи Тоҷикистон, коргардони синамои тоҷик Муҳаббат Саторӣ. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи Нурафкан ва ба студияи телевизиони синамо. саломат бошед, ташаккури зиёд. салом бинандагони телевизиони синамо. Муҳаббат Саторӣ 1 январи соли 1967 чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. мавсуф мактаби миёнаро бо баҳои хубу аъло хатм кардаву ҳамвора дар кружок ва маҳфилҳои мактабиву ноҳиявӣ толибаи пешқадам ва номбардор будааст, ки бо қалами эҷодкардаи хеш шеърхониву таронахонӣ мекарду ҳамагонро дар ҳайрат мегузошт. чун аз наврасӣ орзуи журналист шуданро дар қалбаш мепарварид, барои илм омӯхтану ба мақсади хеш расидан сӯи пойтахт роҳ гирифт. вале амри тақдир буд ё тадбир, ки Муҳаббат Саторӣ дастпарвари шӯъбаи режиссёрии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсузода гардид. шуморо ба баҳори хуҷастапа яъне табрик мегӯем, муборакбод мегӯем. баҳоро ин қадар зебо шуда ба барномаи мо омадед. бори дигар шуморо хушомадед ба мегӯем. шумо ҳам муборак бошад ва ба тамоми кулли мардуми Тоҷикистон баҳори нозанинро муборак бошад мегӯям. саломат бошед. спосгузорӣ мекунем, ки албатта даъвати моро пазируфтед. имрӯз бо ҳузури хеш мо боварӣ дорем, ки як суҳбати ҷолиб менамоед ва хотири мухлисон ва дӯстдорони синамои тоҷикро шод менамоед. хуб, биё Насиба, гарчанде ки филмҳои Муҳаббат Саторӣ зиёданд, вале мо мехоҳем аз кори охири он кас, ки чанде пеш рӯнамоӣ намуданд, рақси зиндагӣ ном дорад. аз ҳамин сар кунем суҳбатро. бале, премьераи филм буд чанде пеш ва қабули мардум чӣ гуна буд ва тамошобинон чӣ гуна қабул карданд филмро? фикр мекунам, ки хуб қабул карданд. мо таҳиягарон бояд бо эҷоду эҷози худ имрӯз гуфта тавонем, ки Тоҷикистони азизи ман бишиштосост. вазифаи мо эҷодкорон аст, ки аз худ асаре нақше офаридае бигзорем то барои ояндагон зиндагисоз бошад. яъне барои ояндагон зиндагисоз бошад. мақсади шумо низ яъне ҳамин аст, ки ҳамеша дар филмҳоятон яъне урфу одатҳои миллиро яъне ҳамеша муаррифӣ мекунед? ҳамин аст. ман то андозае кӯшиш кардам, ки тамоми суннатҳои мардумро дар филм гирд оварда бошам. сурудҳои анъанавии тоҷикона, ки дар тӯйҳо месароянд, расму оини тоҷикона, либосҳо ва мусиқӣ. ба ин хеле аҳамият додам. ба фикрам тамошобин хеле хуб қабул кард. ман дастрас карда будам ҳикояи Заринаи Акрамдухт мерақсиму мерақсимро зиёда аз 5 сол пеш ва онро бурдам ба сафар Ҳақдодов назди он кас рафтам ва гуфтам, ки ҳамин ҳикоя ба ман маъқул аст. он кас хонданд ва хеле
тағйиротҳои куллӣ дароварданд, ба таври худашон навиштанд сценарияи филмро ва ман хоҳиш кардам ки қисме аз дар хатлон бояд ба навор гирифта шавад. Хайвай духтари шаҳрӣ аст, духтаре ки маълумоти олӣ дорад ва духтарак бону дар ансамбли рақсӣ кор мекунад. ҳамин хел баъди садамае ки онҳо дучор мешаванд, ишқу муҳаббат пайдо мегардад байни онҳо ва онҳо издивоҷ мекунанд ва давоми филмро шумо тамошо кардед. бале, албатта ҳамашро дар як фурсати кӯтоҳ нақл карда намешавад. бале, нафароне ки албатта тамошо накарданд шояд тамошо мекунанд баъдан, ва нафароне ки тамошо карданд албатта медонанд ки давоми филм чӣ шуд ва ин филм аз филмҳои қаблӣ чӣ тафовут дошт ва чӣ бартариятҳо дошт. хеле ҳам филми хуб буд. ман онҷо будам, мардум албатта ҷои нишаст набуд, росто меистоданд то охири филм тамошо мекарданд. ман албатта як таъсироти хеле нек бардоштам, зеро имрӯз барои ҳамин ба барнома даъват кардӣ? бале, гуфтам ки ҳатман мо дар бораи ин Не, филм бо шумо пеш муҳаббат аз инам даъват пеш кардед. аз инам Баъзе гуфтам, мекунам, бале. бале, ҳазл аст, вале дар он ҷо ман ҳатман гуфтам ки дар бораи ин филм бо муҳаббат сатторӣ ҳатман як суҳбате хоҳем кард. бошад. бале, хуб биё дар бораи нақшҳо гап занем ва нақше ки Фарида бозид бори аввал аст, нақши Бонуро бозӣ кард. яъне шумо шубҳа накардед ки шояд натавонад ҳамин нақшро бозӣ? Не, бояд ҳатман он бону ки дар ансамбли рақсӣ кор мекунад, бояд ман духтараки раққосаро интихоб мекардам. ва вақте ки мо кастинг мегузарондем аз ҳама ансамблҳое ки дар пойтахт, дар шаҳри хуҷанд, дар шаҳри Кӯлоб буданд, мо яъне ки озмун кардем. лекин ман лаҳзаҳои охири озмун буд, ман медидам вақте ки ба онҳо либос пӯшондем ва матни сценарияро додем, ман медидам ки чӣ хел Фарида дар ҳаяҷон буд ва ҳис кардам ки ӯ хеле мехоҳад ки дар ин нақш бозӣ кунад. лекин ино як 5 нафар гузаштанд, хай Фарида интихоб шуд ва ман махсус бо ӯ дарси маҳорати актёрӣ, нутқ гузаштам. давоми 1.5-2 моҳ мо ӯро тайёр кардем. бори аввал буд ки ман дар филм нақш офаридам. Фарқияташ дар он аст ки дар рақс чизе ки дар саҳна мебароӣ, як бор баромад мекунӣ, тамом дар филм бошад, чанд бор. бисёриҳо баъди тамошои филм мутахассисони соҳа аз ман суол карданд ки ин духтарак дар кадом театр кор мекунад, барое ки табиӣ тавонист бозӣ кард. хеле табиӣ бозӣ карду. бале, бале. намедонам, хай ба фикрам ба мақсадҳои худ расидем. ӯ ҳам хеле кӯшиш мекард, лекин ман аз аввали наворбардорӣ ки ӯ ҳама вақт ҳамроҳи мо буд, нақши асосӣ буд, бо ӯ хуб муносибат намекардам. фақат ба фикри худам дағалӣ мекардам. баъд рӯзе ки премьераи филм тамом шуд, омад назди ман, гуфт ки ташаккур ба шумо, ана хел ҳама маро шинохтанд, нағз баромадааст. ман гуфтам ки мебахшӣ Фарида ҷон, мебахшӣ. ин ҳама ба хотири буд ки ту аз уҳдаи ин нақш ба хубӣ бароӣ.
که پیش از نمایش فیلم 3 دقیقه از لحظه های کاری نمایش دادند. بعد بسیار نزدیکان به من گفتن شما دیدید اون لحظه های کاری رو؟ ولی من کمی دیرتر کردم چون گفتم. بعد وقتی نوار برداریم ما نمیدونیم که به نوار میگیرن با معنی شده نمیشینی کار میکنی و منم ندیده بودم. فردوس نبیف آن را پیشنهاد کرد، گفت که من یک چی تیار کردم از لحظه های کاری. گفتم خیلی باشد. موندن تماشابین خیلی خوب قبول کرد. بعد بسیاری ها به من گفتن که اینقدر گنده بوده ای. یعنی نتیجه همین سختگیری ها است که فیلم البته خوب میبراید. خوب گفتیم که شما بیشتر موضوع های عائله خانوادگی رو دست میزنید. به چه خاطر؟ مثلا در آنجا زندگی است یا نقشی است که یک خانواده است؟ شاید نمیدونم، من پیش از همه مادر هستم، زن هستم، زیادتر درک و احساس میکنم. شاید برای همین باشد. باز نمیدونم. یعنی همچون مادر همچون زن طریق فیلم هایتون یعنی این موضوع به شما نزدیکتر است؟ شاید برای همین باشد. لیکن یک سناریو یک وقت با من پیشنهاد کردند درباره نشأه‌مندی بود. من خوندم، خیلی زیاد فکر کردم. اونجا زن و زنی زیاد بود، خیلی چیزایی بود که من گفتم که نه، به فکرم که من نمیتونم که در محبس باشد قهرمانی من نمیتونم که وای در وقتی نشکشی رو به نوار گیرم. به فکرم نمیتونم، دیلم نمیشود. باز نمیدونم. خب در موضوع حجو چی؟ مسکه همین فیلم، در همین فیلم بسیار خندیدن بود. ولی لحظه های خنده آور و مسکوی زیاد بود ولی لحظه های حزن انگیز نیست بود. خیلی زندگی همین است، گاهی میخندیم گاهی دیگر میگیریم. میگویند که زمانی برای خندیدن، زمانی برای گریستن. ما اینا به معلم رقص یاد گرفتیم. اینا دکترها نه، بانو جواب نمیدهد. خورشید توی وظیفه را که گرفته کانادا ساز برامون. گپی مرا کی میگیره؟ ما کجا مبلغ میون؟ پشت چشمت خبر من همو رو دوست میدارم. تو مرا مسخره مردم کردی. چیکار کنم اوچه؟ طاقت کن. صحنه زندگی صحنه رقص نیست. و در فیلم هایتون خیلی ساوندترک های خوب رو یعنی انتخاب کرده میگذارید و چگونه یعنی انتخاب میکنید؟ باور میکنید در همین فیلم یک صحنه هست که به توی میآید، کلینش رو میآورد. بعد ما تمام کردیم تنظیم، همه چیز رو تمام کردیم. بعد من به شهری گفتم که همینجا چیزی باید باشد. من حس کرده ایستادم که باید یا آواز گلرفتار شهاب باشد یا نگینه رؤوفا باشد. بعد من زنگ زدم به محرمه. وقتی که محرمه آمد به نزد ما کمی صحبت کردیم و گفتم که همین خیلی میخواهم، همین خیلی باید، همین خیلی سرود میخواهم. بعد گفتم که گوش کن، یک وقت من ثبت کرده بودم در تلویزیون سرودی گل عروسک شده دختری من که او خودش سرایده بود. بعد من گرفتم قطعی محرمه او را به حالت آوردم. شما دیدید؟ بله خیلی عجایب شده است. بسیاری ها گفتن گرفته و متن شعر رو چپراسته کردیم و موافق کردیم. یک سبک دیگر کردیم به موسیقی. در دوام 3 ساعت حالتی او را اول آوردم. بعد به فکرم خوب شده است و مصرع‌های اولی که در سرشبی سرود است در آخر موندیم و یک از نام مادر بانو یک ناله، یک فیغان دل شد به فکرم. خوشروی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک، خوشروی گل عروسک، خوشبوی گل عروسک،
مثل گل و سبزه تر خوشبوی گل عروسک چهره خورشید سحر دلجوی گل عروسک خوش روی گل عروسک خوشبوی گل عروسک خوش روی گل عروسک خوشبوی گل عروسک گل عروسک شده ای دختری من میروی دختری ماه پیکری من گل عروسک شده ای دختری من میروی دختری ماه پیکری من خوش روی گل عروسک خوشبوی گل عروسک. ادامه دارد دوستان عزیز برنامه نورافکن و یادآور میشویم که مهمانی برنامه ما هستند کارگردان سینمای تاجیک محبت ستاری. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نورافکن. تشکر. و صحبت را ادامه میدهیم. بیایید درباره دیگر فیلم شما کمی صحبت کنیم، درباره فیلم پدرود و پیغام که در خطا نکنیم اگر زندگی نامه استاد سیف رحیمزاده افردی رو این فیلم قصه میکنه. من حکایه سیف رحیم پدرود و پیغام رو خوندم، لیکن سناریوی فیلم رو خودم نوشتم. باور میکنید زیاده از 100 مراتبه من خوندم و هر مراتبه که آن حکایه رو میخوندم یک چیزی نوی پیدا میشد. نمیدونم بعد من اون رو در ناحیه قانچی آن وقته امروزه ناحیه دیبشتی در ولایت سوخت در دهه بسمنده به نوار گرفتم و آنجا او زندگی نامه سیف رحیم نبود، زندگی نامه برادری او قدرت بود که در ایام 21 سالگی از عالم گذشته است. باشه ماما! ای ماما! ماما! چه گم شد بچم؟ این یک مردک آمده است. ای خدایا، بچه همسایه دادری قدرت سیفی السلام اپای بیبی اویسه اینقدر سال یک بار هم ندیدمت بچه می کو از بالا گذر. ولی خیلی هم یک قصه حزن‌انگیز هم بود. درست البته در آنجا هم رسم و آیین ملی همون منظره های زیبای تاجیکستان همون درخت های شکوفان دیده می شود. یعنی یک سبک و اسلوب خاصی محبت ستاره است به فکرم. من می خواهم که تمام زیبایی های تاجیکستانی خودم رو در فیلم هایم نشان داده باشم، انعکاس نمایم. و در فیلم پیوند شکسته هم انامینگونه یعنی خیلی لباس های ملی دارن هنرمندان و یک سرود فولکلوری نیز خیلی اونجا صدا میدهد وقتی که عروس رو میبرونه و داماد میبوید خیلی خوب میسراین هنرمندان انامین سرود فولکلوری رو.
یعنی به درباره این فیلم قصه کنیم که همین فیلم از کجا پیدا شد و چرا اما همین فیلم رو انتخاب کرده. زیرا بسیاری ها از عقب میگویند که شاید کمی به زندگی شخصی محبت یعنی مانندی داشته باشد. میدونید تمام فیلم هایی که من تهیه کردم البته از زندگی من چیزی هست آنجا. اگر نباشد نمی شود. دروغ چیزی رو به نوار گرفته نمی شود. هر نقشی که هست در این یا آن فیلم من اول آن رو در خودم او رو حس میکنم، یعنی که نمیدونم به طور میآفرم و بعدا به هنرمندان میفهمونم و فکر میکنم که همین مکتب تئاتری که من گذاشتم این خیلی کمک میکند برای حالتی نقش آفرندگان رو پیدا کردن. تو پدرم به من راست قبلی یاد دادید. میگفتید که تلخ هم باشد راستش رو گویم. شو نکردم اوچه جان، شو نکردم. ولی خانه 5 حجرگی دارم، ماشین و شوفیر شخصی هم. در کدلیسی خصوصی موسیقی میخواند. هر هفته 4 ساعت خودی پرتاشیک درسش میدهد. پرتاشیک؟ همون آهنگسازی مشهور، ارتیستی خلقی؟ خودش اوچه جان. خلقی را پول خوب دیهن سبق دادن میگیرد. فراموش کردم اوچه. در بانک شویتزاریا حسابی شخصی شدم. بس کن. و همه این نه دزدی است و نه میراث. همه این زحمت خودم است اوچه. زحمت خودم، زحمت عقلم، روحم. چطوری که درباره تئاتر قصه کردید، من نقش‌های یعنی نقش آفرینی شما رو دیدم خیلی زیاد و از شما خیلی یک هنرمند خوب نیز برآمده است، ولی برای چی ادامه ندادید هنری اکتوری رو یا اکتریسگی رو؟ زیرا خیلی هنرمندی یعنی با تجربه است. من شعبه رژیسوری رو تمام کردم و از اول میخواستم که در سینما در تلویزیون کار کنم. همون سالی که سالی 1989 بود، باور میکنید من 6 ماه نزد تلویزیون تاجیکستان می آمدم می رفتم، همون وقت قبول نکرده بودند. قبول نکردن 6 ماه. امروز بیاید پگاه بیاید. من امروز شکر میگویم که با دستگیری پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان اینقدر برای جوانان امروزه تلویزیون ها هست. بله درسته. که می توانند هنر خود را، ایجاد خود را به هر طرزی که میخواهند میآفرند. آن وقتها خیلی محدود بود. حتی نمیماندن که از در تلویزیون ما در روی. من 6 ماه آمدم رفتم نشد، بعد رفتم به تئاتر، یعنی که از روی مجبوری. و سالی 1997 من آمدم با سیناریوی مونوسپکتاکلی بعدها که از اشعار فروغی فرخزاد خودم نوشته بودم. آمدم و سیناریوی مونوسپکتاکلی ناله مرغی حرم از اشعار شاعره زیبونیسا و آن وقت سیف رحیمزاد افردی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن. بعد آن کس دستگیری کردن و من هم خیلی همکاری کردم و وارد شدم به تلویزیون. در تلویزیون خیلی برنامه‌های کلانی کرده اید، برنامه‌های کلانی ایدانه کرده اید. میکردم. بله خیلی برنامه‌های خوب هم بودن. میانی چاده واری بلندی تقدی تقدیرم، میانی چاده واری بلندی. نمی شود در فیلم های خودتون نقش بازید؟ مثلا نقش یک مادر رو یا نقش یک زن کارگر رو؟ من؟ بله. یا شاید ندیدید تو حال نقش خودتون رو در نه من نمیتونم این کارو کردم. نه خواهش هست. اگر یگان سیناریوی خوب باشد
رژیسری خوب باشد من میخواهم نقش آفریدن ولی در فیلم های خودم نه برای که من این چیز را قبول ندارم و کاری آسان نیست و طرزی هر یک جمله کلمه باید تلفظ خودش را داشته باشد یعنی در اون نقش هنرمند باید زندگی کند اما من خودم به طور خودم نمیتونم زندگی کرده باید که رژیسر همه این چیز رو به هنرمندان فهمونن درست است. تو پول برق را سپاریدی؟ ای خدا فراموش کردم پاگا بردم میسپارم با کجا؟ پول برق را میسپارم گفتم پاگا بردم میسپارم قرضدار بودن نمیخوام نظارت نما که سر وقت درسایشان را تیار نماید خوب شده است محترم رئیسه چی جای خنده؟ و چطوری که پیشتر گفتیم شما در فیلم هایتان نه آنقدر یعنی هنرمندان کسبی رو دعوت میکنید و این کاری دشوار نیست و جای هم در یک فیلم شما یعنی فرزند شما نقش آفریده است و خیلی از اودش خوب برآمده است شاید این مهارت مادر بود که با فرزند شما میراث مونده که خیلی خوب نقش آفریده میدونه چی وقتی که امروز این یا اون فیلم رو ما شروع میکنیم با نواربرداری حالی اول دوره آمادگی است بله با تمام تئاترهای تاجیکستان من میروم وقتی که پرستو میشود فستیوال آزمونی پرستو میشود تئاترها من تمامی نمایشنامه ها رو میروم تماشا میکنم ما کارگردان ها مجبور میشویم که با دیگر دانشگاه و دانشکده ها و دیگر جاها رویم و سیمای تاجیکانه پیدا کنیم لیکن در مورد فیلم یک جهان از من و تو رخشانه نقش اساسی نرگس رو آفریده است این تصادفاً بود من هیچ فکر نمی کردم که رخشانه باید نقش آفرد در نقش نرگس قهرمان اساسی سراینده فرانگیز دنیا رو انتخاب کرده بودم البته او از کاستینگ هم گذشته بود شادروان اکبر محمود که رسوم فیلم بودن من گفتم که تا آمدن ما در خوجم باید نواربرداری میکردیم تا آمدن ما من گفتم که همین چند لباس که ما قبلا انتخاب کرده بودیم با اکبر محمود بعد اون کس به من زنگ زدن پگاه ما علاقه با تمام گروه تکنیکی روانه بودیم اون کس به من زنگ زدن گفتن که این کس اون لباس هایی که ما برایشان انتخاب کردیم نمیخواهند در نقش پوشیدن برای من این خیلی گران بود لیکن من گفتم چی میخواهند آنها نه برای من لباس هایی که همون فرانگیز میخواست است باید آن لباس ها رو انتخاب میکردن من گفتم که نه هر یک آدمم لباس پوشی همه چیز در زندگی رشد خود را دارد باید انکشاف یابد این خیلی باشد گفتم تمام بگذار که او بازی نکند این نقش را و من مجبور شدم که دیگر علاج نبود برای که سحر همه ما میرفتیم و نمیتونستیم که کاری فیلم رو به قفا گذاریم بعد من رخشانه اون وقت به فکرم در کورس دوم میخوند یا کورس یکم میخوند گفتم دیگر علاج نیست تو نقش را بازی میکنی گفت که نه من نمیتونم شما چه خیلی با من باور میکنین من شاید استعداد نداشته باشم من گفتم که نه میتوانی لیکن من روز بعد پریمیره رقص زندگی ما شیشتیم یک جایه گفت که اینقدر من از شما ترسیدم همون وقتای نواربرداری گفتن که من فکر نمیکردم که من فرزند شما هستم اینقدر بیرحمانه من رو عذاب میدادید و فکرم از اوده نقش برآمد لیکن جوانتر بود دیگر علاج نبود یعنی که من مخصوص انتخاب نکرده بودم رخشانه رو در این نقش بله خب فرصت رسیده است که پاره از فیلم یک جهان از من و تو رو ببینیم بعداً صحبت رو ادامه میدیم دوستان آچم آمد آچا جان درس هایتان تمام شد آچا من 3 بهای 5 گرفتم معلم من رو تعریف کرد خودتون اینقدر تعریف نکن از کدام فن ها؟ متیماتیکا انگلیسی طبیعت شناسی
السلام پدر جان. السلام عزیزکانی من. سلام. تلفنت رو نظارت میکنی یا نه؟ تو ما رو میبری یا نه؟ نه. شما رو میپرتایم و خودم میروم. کنی زود به ماشین شنید. خب بیننده‌های عزیز، ادامه دارد برنامه نورافکن. بار دیگر خاطررسان میشیم که مهمانی برنامه ما هستند، یعنی رژیسور تهیه‌گر محبت ستاری که بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم و از صحبت‌های شما خیلی هم یعنی حلاوت برده ایستادیم و بیایید درباره فیلم ها بیشتر گپ زدیم، ولی فیلم زرندود رو یعنی فراموش کردیم که چطوری که در پیش مسرور گفتن، یعنی در فیلم های شما ژانر حجب کم دیده میشد، ولی کم کم در این فیلم یعنی حجب هست، زیرا که اونجا هنرمند نصرالدین بازی کردن. نه من کم دیده نمیشود، نه هست، البته هم حجب است هم حزن انگیز است. صرف حجب نیست. بله یعنی صرف حج، یعنی یک حجب نیست. شاید من کم میخندم. خیلی زنی جدی هستید بله در زندگی. شاید برای همون، لیکن اگر برای من سناریو پیشنهاد کنن برای چی نه؟ همین در همین رقص زندگی علاودین رئیس جماعت بود. بله. بعد من سخت خواستم که در این نقش آثاری از حج نباشد و بیچاره هم قدر عذاب کشید در همون برنوارگیری صحنه. گفت که همین فشارم سخت بلند شد. یعنی نفری که با حج و مسکه عادت کردگی الکی مشکلی. یعنی شما چیزی می‌خواستید از آنها گرفته؟ گرفتم. درباره فیلم زرندود یعنی قصه کنیم، زیرا اگر خطا نکنم یعنی در فستیوال یوراسیا نیز یعنی اشتراک کرده است. نه در جمهوری قزاقستان ما اشتراک کردیم، خیلی بهای خوب گرفت، تماشاگران اعضای حکمات نقص قبول کردن. اونجا پسرکی 13 ساله رو امید بازی میکرد، خودش هم 13 ساله بود. فکر میکنم خیلی خوبم بازی کرد. امید خوب بازی کرد و نصرالدین نوریدین اونجا نقش آفریدن، بروها شکور و خیلی با بسیار دیگر هنرمندانی کسبی. فقط ما نمیتوانیم که در نقش پسرک 13 ساله هنرمند رو گیریم از تئاتر. مثل دوز میگریزی؟ کاستومت رو فراموش کردی. این از من نه. تو رو با این آوردن. این از اسامک. من باید روم. با کجا؟ با کنیش کنو. بیا همش رو با مادرم و بیبیم فهمون. با من باور نمیکنند. من با تو باور میکنم. من نه دوزدم و نه آورگرد. یک کار رو باید ایجا نمایم. وعده دادم. فیلمی برخیز مادر و این فیلم از طریق فیلم یعنی استودیوی شما برآمد و باید خاطررسان کرد که شما استودیوی خود را دارید که یعنی سهیل نام دارد. شرکتی فیلم براری سهیل سینما. درست است. به دربارش که ما دوامی 7 سال شد که فعالیت داریم و من این فیلمی رقص زندگی رو از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی تاجیک فیلم رو تهیه کردیم و دیگر فیلم هایی که من تهیه کردم همه آن از حساب شرکت سهیل سینما است. بله. یعنی فیلمی رقص زندگی اگر خطا نکنم در دایره برنامه رشد کینو برای سالهای 2018 2022. اگرچه تک چراغی نیست من دارم و کلواری سفر باری گناه دارم و هر کردار و جرمی خیش اقرارم هر آنچه در نصیبم بود سزاوارم نگیرد کار بر کارم من خودم همش رو حال میکنم هنوز آوازهای بستم آزادی میخواهم
غزل‌ها شادی میخواهم اگرچه با تنی تنها اگر همسایه‌ای غم‌ها اگر افتاده و مسموم اگر بگانه از مردم اجازت را برای زیستن دارم از پروردگارم دست نیست و دستی کسی گیرد چه حاجت زین عبادت ها اگر عاطفه میمیرد من اینجا از طلبگاران توفانم از اون که ناخدایی را خدا خوانم گرفته باری همان روزی مرا معذور دارید دلایلم نیارید خودم با شانه هایم میکشانم صلیبم را به تنهایی بر رسوایی و یا با ساز زیبایی مرا در پیش راه است کز انجامش خدایی پاک آگاه است من و تو مونده این مرا در پیش راه است که از انجامش خدایی پاک آگاه است. اگر یگان کارگردانی دیگر به شما سناریو پیشنهاد کند و یا گوید که من طریق استودیوی شما یعنی شرکت شما میخوام فیلم برداری کنم شما با دیگران همکاری میکنید؟ شاید اگر سناریو پسند آید شاید خیلی خوب. بله خوب میگویند که البته ایجادکار هر چیزی که میآفرد برای او عزیز است ولی به هر حال ما برای شما باز یک سوال میدیم که از همین فیلم های آفریده یعنی مرا ببخش پیوند شکسته درود و پیغام رقص زندگی و همین چند فیلمی که شما آفرید و دیگر و دیگرها کدامش بیشتر برای شما عزیز است؟ اگر همین مادر چند فرزندی که داشته باشد همش برایش عزیز است. هم خیلی هست. بله. برای من هم فیلم ها عزیزند. میدونید من حاضر گفتم که وقتی که من دیروز به تاجیک فیلم رفتم خیلی زیق بودم یعنی که میدونید مثل چی هست مثل که در فیلم رقص زندگی مادر فرزندش رو گسل میکند یعنی که به خانه داماد او رو عروسی میکند هر یک مادر یک نمیدونم یک چیزی میشود یک غمگینی یک وزنی در وجود او پیدا میشود من هم فکر کردم که همون فیلم رنگ فرزند است نمیدونم روزی در روز با او وقتی که کار میکنی در فکر قهرمان ها هستی در فکر رنگ و بار هستی و یکی و میسپاری دیگر حواله به تماشابین او دیگر مال مردم است یعنی هم خرسند میشوی هم زیق خرسند میشوی لیکن دیگر نمیتوانی هر روز بیایی نمیدونم موسیقی رو عوض کنی سخن هنرمندان رو با نمیدونم چیزی رو علاوه کنی یعنی که شب و روز دیگر نمیتوانی که در فکری او باشی و با او زندگی کنی برای همین باید با کار دست زنیم که یعنی که عمر بهوده نگذارد. بله. فیلم هایتون رو بعد از اونه که رونمایی میکنید یعنی معرفی میکنید باز خودتون تماشا میکنید چند بار یا اینکه نه؟ تماشا میکنیم. تماشا میکنید و اگر تماشا میکنید فکر میکنید که باید اینجا این خیلی باید اینجا این خیلی شاید پیدا میشد بهتر که تماشا نکنید یعنی هر بار تماشا کنید خطاگیش رو میابید
هر باری که آدمی میبینی زدن همین است فکر میکنم هر یک رژیسور همین خیلی هست. و یک سری دیگر رو افشا میکنم، شاید این سر نباشد ولی یک هنری والای دیگر دارن، یعنی خیلی قرائت شعر رو خوب میکنن و اگر این لازم قرائت میکنن نمیکنن اختیار در دست خودشون است، ولی باید بگویم که خیلی شعر رو خوب قرائت میکنن. با فکرم قرائت کنم باز هم خوبتر میشود، زیرا الکی شما به یاد بیننده نیز آوردید. الکی بیننده انتظار میشود که شما قرائت کنید. نپرسیده زیما زادن ما را، نصیب زندگی دادن ما را، برای خود تا راه بجویم، سری دو راه بنهادن ما را. و من باز این بیت را نظم میبینم که مشک آن باشد که خود ببوید، نه اینکه آن را عطار بگوید. بهترین سخن ها. ما البته بیشتر از درباره فیلم ها، درباره ایجادیات سخن کردیم، به خاطر که بازم جهان باطنی شما را برای بیننده کمی هم باشد افشا نماییم. چند سوال میدیم که شاید یک توجه شما بیشتر به چی وابسته است، بگذار بیننده از جهان باطنی شما آگاه باشد. یعنی سوال از زندگی میدیم. توجه من به فرزندانم، با گل‌هایم که در خانه خیلی زیباند، در اتاق کاریم. بله خیلی هم خوب. خوب، در انسان ها چی رو میپسندید؟ پاکی رو، دروغ نگفتن رو، صمیمی بودن رو، احساسی دوست داشتن رو. بهترین. چی رو خوش ندارید؟ بی‌وفا بودن رو، بی‌مهری رو، احترام نداشتن رو. از زندگی خود از چی میبولید؟ از آن که اگر در نزد خود مقصدی رو گذارم میتوانم به انجام رسانده و میخواهم که به کار دست زنم که خیلی مشکل است و من از مشکلی به فکرم نمیترسم. بله خوب، البته شما خیلی هم زنی جسور هستید، نیرومند هستید. به هر حال بازم من یک سوال میدم که از چی ترس دارید؟ از چی میترسید؟ از هیچ کس نمیترسم، از هیچ چیز نمیترسم. بهترین. اگر آدم به فکرم با ننگ باشد، به ناموس باشد، احساس و درکی ملی در جامعه داشته باشد، وطن خود را دوست دارد، دهه‌ای که آنجا به دنیا آمده است، به قول من میگویم دائم که خون ناف ما هر جایی که چکیده است آنجا را برای خود مقدس دانیم، هیچگاه نمیترسیم. با جرأت باید باشیم، با اراده باشیم، اراده مستحکم داشته باشیم و یکدیگر را احتیاط کنیم. به قدری هر لحظه بودن، به قدری این زندگی باید برسیم و احترام داشته باشیم. اولا به خود احترام داشته باشیم. اگر ما خودمان را احترام کنیم، پس نسبت دیگران هم به احترامیم. درست است. بجز از فیلم های خود بیشتر فیلم های کی رو دوست می‌دارید؟ من بله. هر نفری که زحمت میکشد از تحت دل برای این وطن مهنت میکند، من گفتم که برای این ملت، این دولت می آفرد، یعنی که زندگی، عرف و عادت، حیات جامعه رو انعکاس میکند، من احترام دارم. ما باید همه ایجادکاران رو احترام کنیم، به قدری مهنت آنها برسیم. میدونید من چی فکر میکنم؟ وقتی که در نخست نمایش ها اگر ازل تماشابی نبراید، دلش تنگ نشود و تا آخری فیلم شیند تماشا کند، من فکر میکنم که این موفقیت ما ایجادکاران است. درست. این اندیشه من است، باز نمیدونم. درست است، اندیشه شما خیلی هم درست است. از 4 فصل سال کدامش رو بیشتر دوست می‌دارید؟ تیر ماه رو. برای چی؟ من گمان کردم بهار میگویند. نه تیر ماه رو. چرا؟ بهار خودش زیباست، خودش برای ما الهام میبخشد. من تیر ماه رو دوست می‌دارم برای که نمیدونم فیلم هایم رو هم زیادتر در تیر ماه به نوار میگیرم.
بعد همین خیلی میرود دوامش در زمستان. یعنی فصل خزانریز رو شما دوست می‌دارید؟ خزانریز هم باشد، باز فصلی حاصل قنداری است، فیضبار هم هست. در حیات خود از چیز پشیمان شده اید؟ نه، من یک چند مرتبه فکر کردم. برای چی من میگویم که ما باید زندگی هر انسان یک میجه زدن است، یک لحظه است. بله. و ما باید هر لحظه عمر رو بیهوده صرف نکنیم. باید که گذشت عمر رو درک کرده توانیم. و من فکر کردم از وقتی که من به صحنه برآمدم، به کار ایجادی دست زدم، من از خردی می نوشتم، ورق‌ها رو به طور خود سیاه می کردم. یعنی که به فکرم که پشیمان نیستم از اون عمری که گذراندم، سپری شده است. و خیلی آرزو میکنم، فقط میگویم که خدا فرصت دهد، یعنی که باز آن نقشه هایی که من دارم توانم عملی کرده، یعنی که روی نوار بیاریم، تهیه نماییم. حالا خیلی نقشه ها زیادند. بله. خب در جواب بدی چی جواب میدید شما؟ یعنی اگر کسی به شما بدی کند؟ میخوام که خیلی خودم رو با وقار گیرم و یکم سخنی خوب گویم که آن آدم شرم کند. یعنی که میخوام با تبسم چیزی بگویم. من با کسی کار ندارم، بگذار با من هم کار نگیرم. درست. و اگر که سکوت کنیم، همون آدم شاید خودش شرم میکند. درست. بله بله. و یک خودم حس کردم بعدی همین تهیه همین فیلم، در وقتی کار می شود به فایده کار، مثال دغلی نه، جنجال میکنی، سختگیری میکنی، لیکن من حتما بعد بخشش میپرسم و هیچ وقت کینه نمیگیرم در دل. اگر مرا هم خفه کنن با گویا که هیچ گپ نشده است، هیچ چیز نبود، من خودم یکم گپ میزنم. قدم اول رو من میمونم. خوب، میخوایم در آینده نقشه های محبت ستاره رو بدونیم. یعنی چی نقشه ها داره در آینده؟ باز کدام فیلم ها، کدام فیلم نامه ها شاید روی استول شما الکی هست و یا اینکه در تفکر و در ایجاد شما هست؟ خیلی زیادن نقشه ها. من الکی یک سیناریا رو با بختیار کریموف که عین حال آن کس در روسیه زندگی میکنند به انجام رساندم. من میخوام با کرامت الله میرزایوف همکاری کنم. خواندم همون روزی نخست نمایش اون کس پیش وقت گفته بودن، همون روز به من دسترس کردن حکایه گوشواره رو. من همون شب خواندم، به من پسند آمد، الکی فکر کرده ایستادم. من همکاری دارم باز با بختیار کریموف. از اون کس خواهش کردم که یک میخوام فیلمی کلاسیکی باشد، از حیاتی نمیدونم تاریخی باشد. یعنی تاریخی میخوام یک فیلمی تاریخی به نوار گیرم. ولی خیلی هم اقدامی نیک است که بازم معرفیگری فرهنگ و ملت و تاریخ و تمدن نمیدونم، میخوام یک تبادلاتی باشد در کینوی تاجیک. آن روز من به سفر حقداد گفتم که من میخواهم فیلمی تاریخی تهیه نماییم، با نوشتن سیناریا شروع کنیم. با شاعر گلنظر پیشنهاد کرده بودم چند ماه پیش. بعد سفر حقداد به من گفتن که این خیلی مشکل است. من گفتم که من میخواهم که انا همین مشکلی رو پشتی سر کردم، نمیدونم مثل رستم و سهراب باشد، در ردیف همونها یک فیلم آفریده یا شاید یک فیلم تاریخی درباره یگان زن تاجیکی تاریخی باشد، درباره شاعره های کلاسیکی خودمون. یعنی الکی اقدام شما جدی است، شما این رو به انجام میخواهم. پس برای عملی گشتن آرزوهایتان یعنی به شما برای موفقیت میخوایم. و در آخر برای شاید امروز ما رو آنمون جوان دخترانی که میخوان مثل شما کارگردانی سینما باشن، چی گفتنی داره؟ چی مصلحت میتید؟ شاید میگوید که این راه رو انتخاب نکنن یا کنند؟ بگذار روی راست بگوید. نه، برای چی؟ من دختری خوردیم سهیل
дар синфи ҳаштум мехонад. Ман аллакай ӯро тайёр карда истодам. Ман мехоҳам ки ӯ ба режиссёрӣ даст занад. ин хеле касби ҷиддӣ аст, мушкил аст. инқадар мушкил аст ки баъзан фиғон кардан мехоҳӣ, лекин бояд мо пуртоқат бошем. мо бояд аз мушкилӣ натарсем. бояд бошанд сафи духтарон зиёда гардад. иродаи мустаҳкам дар кор ба фикри ман. бовар кардан ба оянда. яъне ки аз нокомиҳо бояд мо ҳарос надошта бошем. яъне шумо аз ин минбар аллакай эълон кардед тариқи барнома ки шумо хеле як коргардони сахтгир ҳастед ва ҳамин гапҳои шуморо шунида ягон кас хоҳиш кунад ки ман бо вуҷуди сахтгирии шумо яъне пурсабру пуртоқат ҳастам, маро ба шогирдӣ қабул кунед, мекунед? ҳатман хурсанд мешавам. хеле хуб, хурсанд хеле мешавам. хуб. мо бори дигар аз шумо як ҷаҳон сипос мегӯем ки даъвати моро пазируфтед. албатта ин суҳбате ки мо доштем, ман боварӣ дорам ки барои анамун нафароне ки дӯстдори синамо ҳастанд ва барои он нафароне ки албатта ин ҷодаро интихоб карданӣ ҳастанд, як суҳбати хеле ҳам хуб буд ва як чизи хубам бардоштанд. ман ҳамин ду байтро нағз мебинам. боз омадан зирафтани хуршед дур нест, гар зиндагист дида ба дидор мерасад. бояд ки мо зиндагисоз бошем. ман ҳамин калимаро дӯст медорам. на ин ки зиндагисӯз бошем, зиндагисоз бошем. бояд созанда бошем, бояд бунёдкор бошем. бояд барои ин миллату ин давлат аз худ баъди худ нишоне бигзорем. бале, беҳтарин аст. ва бинандагони азизу арҷуманд, мо мегӯем албатта ки ин суҳбати мо аввалину охирин нест, зеро барномаи нурафкан минбари синамогарон аст, минбари ҳунармандони асил аст, минбари анамун эҷодкороне аст ки воқеан метавонанд бо дастовардҳои хеш биёянд инҷо суҳбатҳо кунанд атрофи ҳунару эҷоди тоҷик. хайр азизон, тансиҳату хонобод бошед ва ҳамеша муваффақ. то барномаҳои минбаъда шоду сарбаланд бошед.